साहिब जी चौबई कली काल की प्रबल कुचाली जत सतते किए नर सब खाली बिन श्री नानक कोय न पूरना आस विचार गमन उपन तूरना चौबई कली काल की प्रबल कुचाली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी परम प्रीतवान साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जीओ। पातत पावन भगत वचन किरपा दे खजाने अंतरजामी सतगुरु जुगो जुग अटल। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। गुरु किरपा सदका सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पवित्र बारगाह दे विच पवित्र गोद विच जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी तलन साहिब विखे आप जी नगर संगतां दूरों नेड़े तो चल के देशों विदेशों के विचों चल के यात्रा करन हित दर्शन करन हित पहुँचे हो। संध्या दे समय दे सजे हुए दीवाना विच रबी बाणी दे मनोहर कीर्तन गुरु के कीर्तनीय सिंघां दी रसना तो सरवण कीते हन। उपरंत गुरु के ग्रंथी सिंह साहिब जी ने आप जी नूं रहराज साहिब जी दे नितनेम दे पाठ सरवण करवाए हन। उपरंत जो सतगुरु जी दे इस दरबार दी निता प्रति दी मर्यादा है नित कर्म के मुताबिक सतगुरु साहिब जी के पवित्र इतिहास की सुंदर लड़ीवार कथा विच आपां रल मिल के हाज़री भर रहे हाँ। जाहर पीर जगत गुर बाबा सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना सुंदर इतिहास जो कि सतगुरु नानक देव जी के साथी रहे अनन्य सेवक भाई बाला संधू जी गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी के हुक्म के मुताबिक खडूर साहिब की धरती गुरुद्वारा तपियाणा साहिब विखे बैठे हुए संगत नूं सारी कथा सुना रहे हैं। सतगुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी बड़े प्रेम सहित कथा सुनते हैं। ये सारी कथा जिहड़ी है लिखती रूप दे विच भाई पैड़ा मोखा की ड्यूटी ला के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक ग्रंथ बनवाया जिसका नाम भाई बाले वाली जन्म साखी कहा जाता है। उस जन्म साखी नूं आधार बना के महाकवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने सुंदर छंदाबंदी के अंदर सोहने छंदा सोहनी कविता दे विच सतगुरु साहिब जी के इस इतिहास नूं अंकित किया है जिस ग्रंथ का नाम श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ है। सो आपां इस श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ दे विचों सतगुरु नानक देव महाराज जी का सोहना सुंदर जीवन निता प्रति लड़ीवार रूप में सरवण करते हाँ। बीते कल जो प्रसंग चलिया सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी जगत जलंदे नूं तारन हित चढ़े हुए हैं। आप सब नूं विदत होवे कि सतगुरु साहिब जी ने चारे दिशावां दे विच यात्रावां उदासियां कीतियां हन। दीन दुनी नूं तारन हित सतगुरु साहिब जी गए हैं। कलयुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया जगह जगह के उत्ते जाके सतनाम वाहिगुरू दे नाम दी शब्द दी सतगुरु साहिब जी ने गुरु के संगतां नूं बख्शिश की है। दीन दुनिया नूं तारदे होए सतगुरु साहिब जी भाई लालो की भावना पूरी करके एमनाबाद इस तो बाद
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਟੂਣੇ ਟਾਂਬੜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਹਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕੁੱਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੁੜ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਾਂਹ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਪੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੇਵਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਉਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਏ ਸਨ, ਕੰਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਭੇਜੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨਿਰਤਕ ਜਾਂ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਡੋਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਡਲਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੁੱਲ ਹੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਚਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਤਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਰਖ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ, ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਪਦਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਪ ਸਤ ਤੋਂ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਏ, ਬੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੀਢੀਆਂ ਗੁੰਦ ਕੇ, ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਨੈਣ ਮਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਾਮਾਤੁਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਵਾਰ, ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ। ਹੇ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ, ਰਾਜਕੁਆਰੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜੇ ਸੁਨੱਖੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਕ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀਓ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਟੀ, ਬਲਕਿ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਮੌਰ ਹਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਭੋਗਣੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੇਟ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਸਪ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ ਦਾ ਦੇਖ ਸਰਸਤੀ ਰੂਪ ਲੁਭਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ, ਪਾਰਵਤੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੂਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਸੂਇਆ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਅਤਰੈ ਰਿਖੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਅਨਸੂਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਨਸੂਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਰਿਖੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਤ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ, ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਰਖਾ ਜਾਗ ਪਈ ਵੀ ਅਨਸੂਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਉਹ ਜਾਤ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਸੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਤਰੈ ਰਿਖੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਨਸੂਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਸੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਸੱਤ ਤੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨਸੂਇਆ ਦਾ। ਅਨਸੂਆ ਦਾ ਜਾਤ ਸੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਮਾਤਾ ਅਨਸੂਇਆ, ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਅਨਸੂਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਆਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸੂਆ ਦਾ ਜਾਤ ਸੱਤ ਤੋੜੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਇਸਤਰੀ ਅਨਸੂਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ ਆਏ ਆ, ਲਾਲ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਬਈ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਿੱਪਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਰੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਫੇਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਏ ਮਾਤਾ ਅਨਸੂਆ ਦਾ ਜੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਤਰੈ ਰਿਖੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਰਿਖੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਛਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਛਕਣਾ। ਅਤਰੈ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਅਨਸੂਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਤ ਸਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਵਚਨ ਹੋਏ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸੀ, ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, 2-2 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਪੀੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਘਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਛਕਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਲਓ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਨਾਰਦ ਦੇਵਤਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ ਤਿੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਅਨਸੂਆ ਦਾ ਜਤ ਸਤ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਰਹੇ ਆ ਚੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਤ ਸਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਮਾਤਾ ਅਨਸੂਇਆ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਤ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭੇਜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਬਈ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਉਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਬਲ ਕੁਚਾਲੀ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਚਾਲੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਸਤ ਦੇ ਕੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਖਾਲੀ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਤ ਸਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋਇ ਨ ਪੂਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਗਮਨਿਓ ਪੁਨ ਪੂਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਗ ਨੰਗੇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਗਾਡੀ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਗਇਓ ਸੋ ਗੁਰ ਤਰਵਰ ਤਰ ਠਾਂਡੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀਠ ਕਰੇ ਭੂਪਤ ਕੀ ਓਰਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਖੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਡ ਕਰ ਲਈ। ਤਨ ਕਨਾ ਚਤਰਨ ਹਿਤ ਮੁਖ ਮੋਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖ ਨਾ ਘੁਮਾਇਆ। ਕੀਨ ਡੰਡਾਉਤ ਭੂਪ ਬਿੰਦ ਦੀਕੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਵਦੀ ਚਰਨ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਮੰਦ ਹੱਥ ਹੋਇਓ ਪੁਨ ਠੰਡਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੋਲਿਓ ਲੈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਨ ਇਹਦਾ ਡੋਲਿਆ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪੂਸਨ ਠਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੁਖੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਨਾ ਭੂਪ ਸੰਗ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜਾਮ ਜਬ ਓ ਮੀਟੇ ਜਾਮ ਢਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5 ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਲਿਓ ਨਾ ਸੋਏ ਰਹਿਓ ਥਰਥਾਈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ। ਤਬ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੁਕੰਦਾ। 2.5 ਪਹਿਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਐ ਭੂਪਤ ਤੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਵ, ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਮਨ ਅਬਲਖਾ। ਕਿਸ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਮਨਾ ਦੱਸੋ। ਕਰੋ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਣ ਰੱਖਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 2.5 ਪਹਿਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਬੇਦੀ ਖਤਰੀ ਜਾਤ ਜੋ। ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੂਪ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖ ਸੋ ਪੂਜਨ ਕਰੀ। ਮਨਸੁਖ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਬ ਧੂਪ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੈਨ ਪੂਜਨ ਕੇ ਹੇਤ ਭਵਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅੱਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਤ ਮੁਝ ਤਾਈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਈ। ਨਿਜ ਕਰ ਕਰਨਾ ਦਿਓ ਸੁਣਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਘਬਰਾਹਟ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਛੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਓ ਵਿਦ ਅੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰ ਅਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਰਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮਾਇਲ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ। ਆਪੈ ਮੈਲ ਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਨਾਥ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਗੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਗਤ ਬੀਤੀ। ਚਉਪਈ ਸਮਝ ਭੂਪ ਕਜ ਔਰੈ ਰੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਨਵੈ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਔਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਉਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਟਪਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। गोसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती। हे गोसाई, हे मालक, हे संसार ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਹੈ? ਜਪ ਭੀਤਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤੋ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਸਾਈ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ? ਜਾਤੋ ਭੀਤਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਤ ਨਿਰੰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਾਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਤਪਰਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ
ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹੀ ਅੰਤਮ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਨਦੀਆਂ ਆਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਨਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮਾਇਲ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋਗੀ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮਾਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮੈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜੁਗਤ ਕਹੀਏ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵੀ ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜੋਗ ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀਨ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਧੰਧਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਹਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ। ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਮੁੰਨ ਲਏ ਸੀ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਗੋਰਖ ਚੇਲੇ ਮੁੰਨ ਲਏ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਲੀ ਮੇਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੇਪੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾੜਦੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੰਨੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦੇ ਆ ਕੇ। ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਿੱਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਤਲੀ ਪੇਪੜੀ ਨਾ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਚੇਲੇ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਭੇਖ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਾਜਯੋਗ ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰ ਰਾਜਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜੋਗੀ ਹੋ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਭਾਰਗਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਗੌਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਸਾਰਸਵਤ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਖਿਆਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰੱਖੈ ਧਰਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਇਣ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ। ਔਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੋ ਨਰਾਂ ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਣ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਆਇਣ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਰਾਂ ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਇਉਂ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਕਮਲ ਨੈਣ ਪੁਨ ਕਹੈ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਵਾ ਡੰਡੀ ਏਕਟ ਛਾਪਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਵਾ ਡੰਡੀ ਇਹੋ ਘਟ ਛਾਪਾ। ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਉਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਘਟ ਛਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਛਾਬਾ ਹੈ, ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹੈ। ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਬੁੱਧ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਹਨ। ਤੋਲੋ ਨਾਮ ਜਾਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਅਜਾਚੀ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਭਾ ਰੂਪੀ ਡੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋਲੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ, ਜਾਚਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਕੋ ਹਾਟ ਸਾਉ ਸਭਨਾ ਸਿਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਨ ਜਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਤੀ, ਵਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੌਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹਾਟ, ਇੱਕੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੱਟ ਹੈ, ਸਾਹੋ ਸਭਨਾ ਸਿਰ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਔਰ ਵਣਜਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਤੀ, ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਤੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅਕੁਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਆਕੁਲ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤ, ਆਪਣਾ ਮਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਿਭ੍ਰਾਂਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਨਿਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਪਾਠ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਉ ਰਹਿ ਨਿਭ੍ਰਾਂਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਮ ਭਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਅਭਿਨਵੇਸ਼, ਰਾਗ, ਦਵੈਖ, ਜਾਂ 5 ਕਲੇਸ਼, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇਉਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖੇ, ਉੱਪਰ ਗਗਨ ਗਗਨ ਪਰ ਗੋਰਖ। 5 ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਗਨ ਗਗਨ ਪਰ ਗੋਰਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਗਮਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ। ਉਹ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਗਗਨ ਗਗਨ ਪਰ ਗੋਰਖ। 5 ਤੱਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਅਪ ਤੇਜ ਵਾਯ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਿਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਪਰ ਗੋਰਖ, ਗੋਰਖ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਅਗਮ ਗੁਰੂ ਪੁਨਵਾਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਭਇਆ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਖੇ। ਜਨਮ ਤਨ ਵਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਇਓ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮੇਟਿਓ ਹਨੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਪੂਰਬਲਾ ਬੀਜਿਆ ਕੋਈ ਭਾਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਨ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੈਨੂੰ। ਮਨ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜਾਣੋ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਨੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਸਨਾ ਮਨੀਕਾ ਤੁਮੈ ਪਛਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਨੀਖਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ। ਰਸਨਾ ਸਗਤ ਨਾਮ ਤੈ ਬਖਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਤੈ ਉਸਤਤੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ। ਸੋ ਯੋਗ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਕਹਿਓ ਜੋ ਗੁਰ ਸੋ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਓ।